नमस्कार दर्शक बंधु। तो आजिर एही भिडियोटी आपणंकु बहुत खास लागिपारे आउ एही भिडियोटी आपणंक पई बहुत इम्पोर्टेंट भी। तेणु भिडियोटी को फास्ट रु लास्ट जाए निश्चित देखंतु। आउ एही भिडियो माध्यम रे मु आपणंकु जणाइबाकू जाउअछि जे भगवान का नाम को स्मरण करी बाछंतु एही गोटिए नंबर। जानंतु आपणंकर भविष्यत 2026 रे आपणंकर इच्छा पूरण हेउछि कि नाही तो थरे चेष्टा करिकी देखंतु। देखिबे आपण सियोर सक्सेस हेबे। एही समाज रे आपण देखुथिबे जे अधिकांश लोक माने अधिक व्यस्त बहुल रे रही सेमानंकर कार्य बा लक्ष्य पछरे ध्यान दियंती नाही। आउ मु सेमानंक पाई नेई आसीछि एपरी एक भिडियो जहा द्वारा आपण एही भिडियो को देखिबा मात्रे आपणंकर भाग्य चमकी उठिबा को लागिबो आउ आपणंकर समस्त इच्छा पूरण होई जिवो। तो सांग माने ता पूर्वरु मोर आपणंकु गोटिए रिक्वेस्ट, जदि आपण माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदयरु भल पाउथांती तेबे कमेंट बॉक्स रे निहाती भावरे जय माँ लक्ष्मी बोली निश्चित लिखि दियंतु। तो सांग माने जदि आपण एक नंबर टी को चूज करिछंती तेबे एही प्रथम नंबर टी आपणंकु कौन कहिबाकू जाउअछि। तो सांग माने एही प्रथम नंबर टी आपणंक प्रति बहुत शुभदायक होइथाए आउ आपणंकर एही वर्षटी बहुत शुभ फल एवं धन अर्जन मध्य हेबाकू लागिथाए। आउ आपण जेउ कामरे मध्य जिबे सेठारे निश्चित भावरे सक्सेस हेबाकू लागिबे। आउ आपणंक प्रति थिबा जे कोनोसी शत्रु मध्य आपणंक गोड़ तले आसिकी पड़िबो। जदि आपण जीवन रे ऋण करज करिथिले तेबे ताकू सुझिबार मध्य समय आसी जाइछि। तो आपण माने सेही ऋण करज को सुझिबा पाई एही एक नंबर टी को बाछंतु। आउ देखिबे आपणंकर समस्त दुख कष्ट एवं जंत्रणा मध्य दूर हेबाकू लागिबो। तेबे बंधुगण आपण एही प्रथम नंबर टी को बाछि थिबारु आपण जेउ कामरे गले मध्य सेठारे प्रथम हेबे। आउ प्रत्येक क्षेत्र रे आपणंकर किछि समस्या मध्य देखा देबो नाही। आउ आपणंकर जदि आगामी परिस्थिति रे किछि समस्या थिला ताहा वर्तमान परिस्थिति रे दूर हेबाकू जाउअछि। आउ आपणंकर जीवन मध्य बहुत सुखमय एवं सरलता भाव हेबाकू जाउअछि। तो सांग माने एही एक नंबर टी मध्य आम पाई बहुत शुभ होइथाए आउ माता लक्ष्मी मध्य आम उपरे बहुत भल बा कृपा लाभ करिथांती। आउ एही एक नंबर टी एही समाज रे समस्तंक पाई बहुत शुभदायक होइथाए। तो एहा थिला एक नंबरर किछि विशेष गुण। तो चलंतु दुई नंबर कौन कहुछि तो ता उपरे आमे ध्यान देबा। एही दुई नंबर संख्याटी कहिबाकू जाउअछि जे आपणंकर आगामी भविष्यत रे किछि पुनरावृत्ति हेउ नाही। आउ आपणंकर व्यस्तता बहुल जीवन भितरे आपण केबे मध्य
ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କିଛି ବି ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଯାହାକୁ ଅତି ନିଜର ଭାବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ତ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଶୁଭ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନା ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃଣାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ମତାମତ ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କର ସେ ଖେଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଏବଂ ଘୃଣା ଅପମାନ ଭାବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦିନେ ଏମିତି ହେବ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିବେ ଯେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମର ତ କର୍ମ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଫଳ ତ ଖରାପ ମିଳୁଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା ବା ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2ଟି ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରାତାରାତି ଚମକି ଉଠିବ। ଆପଣ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହି 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହାକୁ କେବଳ ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏମିତି ଚମକି ଉଠିବ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଖରାପ ସମୟ କିଛି ଅଧା ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଏହି ଶୁଭ ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଯିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ତ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସକ୍ସେସ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗର୍ବ ଅନୁଯାୟୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରୁ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗନ୍ତି। ତେଣୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ
ଏପରି କ୍ରୋଧଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଧୂପକାଠି କିମ୍ବା କିଛି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କିଛି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଟଳିଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଏହି ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନମ୍ବରଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ରଖିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜରିଆରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।